Hello students, in previous lecture we studied about operators in Java. Now in today's lecture we see the about branching and looping statements in Java. The branching and looping statement is also called as a control statements or control structure or decision making, etc. The control statements, there are three types. First one is a conditional statements, second iteration statement, and third jump statement. In conditional statement there are three types. First one if else, next nested if, and third switch case. In iteration statement there is also three types. First one is a while, second do while, and third for loop. And jump statements, it is in that there are 2 points. First one is a break and next continue. The control structure in conditional statements also called as a selection structure or branching statements, and the iteration statements is also called as looping statement. In branching there are three types. First one is a now the branching and looping. We first see the branching statements or selection statements or conditional statements. The selection statement allows us to control the flow of program execution on the basis of the outcome of an expression, that is conditions. In that the first one is a if statement. There is a syntax. Just a minute. There is a syntax. If conditions and the curly bracket, within a curly bracket block of statements. Here a flow chart. If condition is true, if block is executed. If condition is false, outside the if block. There is a program if statements. if म्हणजे काय, जर कंडिशन्स ट्रू असेल तर if ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार, नसेल तर if ब्लॉकच्या बाहेर तुमचा एक्झिक्युशन होणार. देर इज अ प्रोग्राम क्लास सॅम्पल पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन स्ट्रिंग args int x variable x equals to 10, assign a value of x. Condition if x is greater than 0, condition if x is greater than 0, जर x ही 0 पेक्षा मोठी असेल तर काय होणार आहे, if ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार आहे, नसेल तर if ब्लॉकच्या बाहेर येणार आहे. आहे काय बघा, 10 is greater than 0, कंडिशन इज ट्रू. जर कंडिशन ट्रू असेल तर काय होणार आहे, ई ब्लॉकमधला कोड एक्झिक्यूट होणार आहे. म्हटल्यानंतर system.out.printlnमध्ये जो तुम्ही मेसेज देणार आहे तो तुमचा काय होणार आहे, प्रिंट होणार आहे. नंबर इज पॉझिटिव्ह आउटपुट. झालं. नेक्स्ट आहे एल्स इफ स्टेटमेंट. एल्स इफचा सिंटॅक्स काय आहे बघा, इफ कंडिशन एल्स if condition if block statements else. जर if condition true असेल तर if मधला पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे, नसेल तर else मधला पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे. if the condition is true then block of statements will be executed. कुठला, जर कंडिशन ट्रू असेल तर if block of statement will be executed. if the condition is false, false statement will be executed. There is a flowchart. If test condition, condition is true, body of if block will be executed. If condition is false, the body of else
conditions will be executed, otherwise exit. Here is a program. Class sample public static void main string args int x variable declared, assign a value of variable x equals to 10 if x is greater than 0 असेल तर system.out.println मध्ये मेसेज काय केलेला आहे, नंबर इज पॉझिटिव्ह. जर इफ इज ग्रेटर दॅन 10 फॉल्स असेल तर काय होणार आहे, एल्स system.out.println number is negative. Check the condition. If 10 is greater than 0, condition is true, then what will be the output? Number is positive. This is the if else statements. Next one is a if else ladder or if else if statement. See the syntax. If condition, if blocks executed, condition is true. When if condition is false, then else if condition executed. If else if condition is false, then else part will be executed. See here a program. Class sample public static void main string args int a is a variable of integer type. A equals to -10, value is -10. If a is greater than 0, म्हणजे if 10 is greater than 0 असेल तर काय होणार आहे मेसेज, a is पॉझिटिव्ह. कंडिशन काय झाली तुमची, फॉल्स झाले. -10 ग्रेटर दॅन 0 आहे काय, नाही. म्हटलं कुठला पार्ट होणार आहे एक्झिक्यूट, एल्स इफ मध्ये बघा -10 इज लेस दॅन 0, कंडिशन इज ट्रू. म्हटल्यानंतर हा पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे. हा पार्ट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर एल्स पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे काय, नाही. डायरेक्ट काय होणार तुमचा प्रोग्रामचं आउटपुट डिस्प्ले होणार आहे, ए इज निगेटिव्ह. तुम्ही अजून सुद्धा एल्सिपच्या जेवढ्या असतील तेवढे तुम्ही काय करू शकताय, तुम्हाला जेवढे पाहिजे तेवढे तुम्ही कंडिशन्स एल्सिप लॅडरमध्ये लिहू शकताय. 3 झाले. फोर्थ वन इज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. नेस्टेड इफचा सिंटॅक्स बघा. इफ कंडिशन जर ट्रू असेल तर तुम्ही त्यामध्येच काय करू शकताय, परत इफ कंडिशन्स लिहू शकताय. जर इफ कंडिशन असेल ट्रू तर नेक्स्ट इफ कंडिशन, त्या इफ कंडिशनमध्ये तुम्ही काय करू शकताय, बॉडी पार्ट लिहू शकताय. जर इफ कंडिशन फर्स्ट इफ कंडिशन जर फॉल्स असेल तर काय होणार तुमचा एल्स पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे. जर फर्स्ट इफ कंडिशन ट्रू असेल तर नेक्स्ट इफ कंडिशनमध्ये जाणार आहे कर्सर आणि इफ कंडिशनचा पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे. प्रोग्राम बघा. क्लास सॅम्पल स्टॅटिक व्हॉइड मेन इंट 2 व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत, ए आणि बी. ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20 व्हॅल्यू असाइन करून घेतलेले आहेत. आता फर्स्ट इफमध्ये बघा, इफ ए इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू बी, 10 इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 20 असेल तर इफ, परत मी अजून एक इफ कंडिशन्स घेतले, इफ ए इज ग्रेटर दॅन बी असेल तर ए इज ग्रेटर. एल्स जर ह्याच इफमधला पार्ट जर फॉल्स असेल तर काय होणार आहे, एल्स पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे, बोथ आर इक्वल. जर हा फर्स्ट इफ कंडिशन्स काय असेल तुमची फॉल्स असेल तर काय होणार आहे तुमचा नेक्स्ट एल्स पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे, बी इज ग्रेटर. आता आउटपुट बघा. इफ 10 इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 20, कंडिशन इज फॉल्स. जर हा फॉल्स झाला असेल तर म्हटल्यानंतर हा सगळाच पार्ट काय होणार आहे तुमचा एक्झिक्यूट होणार नाही आहे. फक्त कुठला पार्ट होणार आहे, एल्स पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे. म्हणून आउटपुट काय झालं, बी इज ग्रेटर. समजलं. नेस्टेड इफ 4 झाले. फिफ्थ वन कुठला आहे, स्विच स्टेटमेंट. The switch statement is a multi-way branching statement. The switch statement defines multiple paths
to execute a program. It provides a better alternative than a large series of if else ladder. म्हणजे काय, इफ एल्स मल्टिपल कंडिशन्स देण्यापेक्षा तुम्ही काय करू शकताय, स्विच केसमध्ये काय करू शकताय, तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकताय. एकदा स्विच केसमध्ये तुमच्या केस घालून तुम्ही काय करू शकताय, तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकताय. मल्टिपल टाइम्स तुम्हाला इफ एल्स कंडिशन्स द्यायची गरज लागणार नाही. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, स्विच स्टेटमेंट तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकताय. स्विच स्टेटमेंटचा सिंटॅक्स बघा. स्विच व्हॅल्यू केस 1 त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, बॉडी आणि ब्रेक पार्ट असेल. नेक्स्ट केस 2 काय असतील ते बॉडी ब्रेक पार्ट आणि लास्ट वन डिफॉल्ट फक्त त्याच्यामध्ये बॉडी पार्ट येणार आहे. फ्लोचार्ट बघा. स्विच फर्स्ट काय, स्विच व्हॅल्यू, जर व्हॅल्यू ट्रू असेल तर खालती येणार आहे, नेक्स्ट पार्ट एक्झिक्यूट होईल. जर ट्रू असेल तर काय होणार आहे, त्याचा बॉडी आणि ब्रेक पार्ट होईल एक्झिक्यूट. नसेल, हे जर फॉल्स असेल तर काय होणार आहे, डायरेक्ट केस 2. केस 2 जर ट्रू असेल तर त्याचा बॉडी आणि ब्रेक पार्ट एक्झिक्यूट होईल. जर हा पार्टसुद्धा फॉल्स असेल तर नेक्स्ट जर तुमच्या केसेस असतील त्या केसेस एक्झिक्यूट होतील. जर त्या केसेस तुमच्या एक्झिक्यूट झाल्या नाहीत तर काय होणार आहे, डायरेक्ट लास्ट डिफॉल्ट पार्ट एक्झिक्यूट होणार आहे. प्रोग्राम बघूया. क्लास सॅम्पल इंट एक्स इक्वल्स टू 10 व्हॅल्यू असाइन केलेली आहे. त्याच्यानंतर सेंटॅक्स काय, स्विच व्हॅल्यू. स्विच व्हॅल्यूमध्ये काय केलं आहे मी, स्विच एक्स काय घेतलं आहे, एक्स हा 10 व्हॅल्यू मी असाइन करून घेतलेली आहे म्हणून स्विच एक्स. जर केस 1मध्ये असेल किंवा केस जर तुम्हाला डायरेक्ट एक्सची व्हॅल्यू मी काय केली तर असाइन केली, केस 10 असेल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन पॉझिटिव्ह ब्रेक. त्याच्यानंतर केस -10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन निगेटिव्ह ब्रेक डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन 0. म्हणजे काय, जर केसमध्ये एक्सची व्हॅल्यू मी बाय डिफॉल्ट 10 असाइन करून घेतलेली आहे. तर जर 10 व्हॅल्यू जर फर्स्ट केसमध्ये काय झालेलं आहे, जर 10 व्हॅल्यू मला पॉझिटिव्ह सापडली म्हटल्यानंतर माझं काय झालं आहे, व्हॅल्यू बरोबर आहे एक्स इक्वल्स टू 10 आहे. जर फर्स्ट केसमध्येच मला सापडलेलं आहे एक्स इक्वल्स टू 10 म्हटल्यानंतर कुठला मेसेज प्रिंट होणार आहे, पॉझिटिव्ह. जर एक्स इक्वल्स टू -10 मी दिलं असतं इथं तर काय झालं असतं, फर्स्ट केस काय झाली असती, माझी फॉल्स झाली असती. नेक्स्ट केस काय झाली असती, एक्झिक्यूट झाली असती. मग काय डिस्प्ले झालं असतं, निगेटिव्ह मेसेज डिस्प्ले झाला असता. जर या दोन्ही केस माझ्या फॉल्स झाल्या असतात तर काय झालं असतं, माझा पार्ट डिफॉल्ट पार्ट एक्झिक्यूट झाला असता. समजलं. स्विच स्टेटमेंट्स आन्सर काय आलं, पॉझिटिव्ह. जो तुम्ही मेसेज द्याल तो मेसेज तुम्हाला डिस्प्ले होईल. हे झाले तुमचे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स. ब्रांचिंग स्टेटमेंट म्हणजेच काय, सिलेक्शन ऑर कंडिशनल स्टेटमेंट्स. कुठले कुठले आहेत, इफ एल्स लॅडर, नेस्टेड इफ अँड स्विच. 5 पॉईंट आपण बघितलेत. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूयात आयट्रेशन स्टेटमेंट अँड जम्प स्टेटमेंट्स. आयट्रेशनमध्ये कुठले आहेत, फॉर लूप, व्हाईल लूप, डू व्हाईल लूप. हे नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. आणि जम्प स्टेटमेंट्स कुठले कुठले आहेत, ब्रेक, कंटिन्यू आणि क्लास. हे नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात आपण. नाऊ वी आर स्टॉप हिअर. In next lecture we are discussing the next points. It is a iteration or looping statements. Now we are stop here. Thank you.